సత్యమైన బాట సాయి మాట, సత్యమైన బాట ఈ సాయి మాట. We, the Balikas alumni of Sri Satya Sai Balikas, myself Vrinda Basutkar and Nenu Nandini Chillara, welcome my dear fellow Balikas brothers and sisters, parents and Guru to today's Isharamma Day celebration. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు కలియుగ అవతారమూర్తి అయిన మన భగవాన్ బాబా వారి దివ్య చరణాలకు ప్రణమిల్లుతూ సాయి కుటుంబ సభ్యులందరికీ ప్రేమతో సాయిరాం. Let's first start the journey of today's evening with lighting the lamp. We now request our State Balikas Coordinator, Shri Harna Kangu, to do the honors of Jyoti Prajwalan. రమాదేవి గారు మీరు కూడా జ్యోతి సుబ్బారావు గారు, We request Ramana uncle to also do the Jyoti Prajwalan. Asato ma Satyamaya We also request all the Balikas Gurus to come and offer the pranam at the lotus feet of our beloved Bhagwan. అసత్యం నుండి సత్యం వైపు, చీకటి నుండి వెలుగు వైపు, మృత్యువు నుండి అమరత్వం వైపు వెళ్ళేలా చేయండి స్వామి. With the lights in our hearts, O Swami, we pray to you that may you lead us from darkness to light and start our journey towards purity and ultimately merge in Thy divinity. ప్రతి సందర్భము వేదమంత్ర చరణలతో ప్రారంభమవుతుంది. ఇది మొత్తం ప్రదేశాన్ని దివ్య ప్రకంపనలతో నింపుతుంది. భక్తిపూరితమైన హృదయాలతో మా బాల వికాస్ విద్యార్థులు గ్రూప్ 1 నుండి సాయి స్మరణ్, గ్రూప్ 2 నుండి సాయి స్మృతి మరియు గ్రూప్ 3 నుండి సాయి అని తమ తమ ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణలతో వేద పఠనం చేస్తారు. ఆగండి, ఒక చిన్న మాట, వీళ్ళు పుస్తకాలను చూసి చదవట్లేదు, ఎంతో అభ్యసనంతో నేర్చుకుని ఈ శుభవేళ స్వామివారి దివ్య సన్నిధిలో పఠిస్తారు.
सरस्वतीं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती वीणामृतयतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात्सं बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणातु अमृतस्य देवधारणो भूयसं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विष्णुवम् ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय मेधा देवी जुष्यमाना नागाः विश्वाची भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुगमाना दुरुक्ताः पुरध्वदेव विदते सुवीराः त्वया जुष्टाभवति देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरतत्वया त्वया जुष्टस्त्रिक्तं विन्ददेव सुसानो सुस्वद्रविणो न मेदे एतां न इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना उपावा दत्तां पुष्करस्य च अप्सरासु जया मेधा गन्धर्वेषु जयन्मनः कैवीरीं मेधा सरस्वती सा मेधा सुरभिर्षु स्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगती च गम्या पूजस्वती पयसा बिम्बमाना सा मेधा शुभ्रतीकाजुषन्तां महि मेधा महि प्रजा महि यज्ञस्तेजो ददातु महि मेधा महि प्रजां महीन्द्र इन्द्रियं ददातु महि मेधां महि प्रजां महि सूर्यो व्राजो ददातु हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हरिनिसंवया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओं तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु। Thank you. With precision and purity, our Balika students have adorned this gathering
with the divine vibrations of Vedam chanting. It is a true reflection of their commitment and discipline as well as their Balika's gurus. ప్రతి సంవత్సరము మే 6వ తారీఖున మనం ఈశ్వరాంబ రోజుగా జరుపుకుంటాము. మన సాయీశ్వరుని తల్లి అయిన ఈశ్వరాంబకు పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం. అందుకని మన ఈశ్వరాంబ స్వామిలో ఐక్యమైన రోజు అయిన మే 6వ తారీఖున స్వామివారు పిల్లల దినోత్సవంగా ప్రకటించారు. ప్రతి ఏటా ఈ సందర్భము 5 రోజుల పండుగగా జరుపుకుంటాము. ఈ శుభ సందర్భముగా మొదటి రోజు అంటే మే 2వ తారీఖున బాల వికాస్ పిల్లల చేత భజనలు, 3వ తారీఖున కందులార్చన మరియు 4వ తారీఖున మాతృపూజ జరుపుకోవడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకుంటున్నాము. అలాగే మే 6వ తారీఖున అంటే రేపు బాల వికాస్ పిల్లల చేత నారాయణ సేవ కూడా నిర్వహించబడుతుంది. స్వాగతం సుస్వాగతం అంటూ మన స్వామివారికి స్వాగతం పలుకుతూ మన టెలికాం నగర్ మరియు GPRA బాల వికాస్ చిన్నారులు స్వామికి స్వాగతం పలుకుతున్నారు. మరియు మనం కూడా వారితో కలిసి స్వామిని ఆహ్వానిద్దాం, నాట్యాన్ని ఆస్వాదిద్దాం. మరి ఆలస్యం దేనికి? Indeed, that was a very graceful and enchanting performance by our Balika students of GPRA and Telecom Nagar Balikas.
Resina, Nayanashri, Rashmika, Samhita, Nitya, Karuna and Mohana. Let's have a big round of applause for them. సర్వదేవతాతీత స్వరూపుడైన స్వామి, నిరతము నీ దివ్యనామ స్మరణే మాకు రక్ష. శ్యాముడైన నీవే కదా స్వామి అంటూ మన బాల వికాస్ చిన్నారులు చేస్తున్న ఈ మరో నాట్యాన్ని ఆహ్వానిద్దాం. सत्य साई रामा साकेत सार्वभौम, सत्य साई रामा साकेत सार्वभौम, नी दिव्य नाम स्मरण निरतं रक्ष मातु. सत्य साई रामा साकेत सार्वभौम, नी दिव्य नाम स्मरण निरतं रक्ष मातु. सत्य साई रामा साकेत सार्वभौम. పంచవటి తీరంలో నిన్ను కలిసినప్పుడు రామా శ్రీరామా అని వెంట తిరిగినాము. పంచవటి తీరంలో నిన్ను కలిసినప్పుడు రామా శ్రీరామా అని వెంట తిరిగినాము. కడలిపైన వారధి నువ్వు కట్టదలచినప్పుడు, కడలిపైన వారధి నువ్వు కట్టదలచినప్పుడు రాళ్ళపైన రామాని రాసి మోసినాము, రాళ్ళపైన రామాని రాసి మోసినాము. సత్య సాయి రామ సాకేత సార్వభౌమ, సత్య సాయి రామ సాకేత సార్వభౌమ. బృందావన సీమలోన సంచరించినప్పుడు కృష్ణ కృష్ణ అంటూ కలవరించినాము. బృందావన సీమలోన సంచరించినప్పుడు కృష్ణ కృష్ణ అంటూ కలవరించినాము. రాముడవు శ్యాముడవు నీవే కదా స్వామి, రాముడవు శ్యాముడవు నీవే కదా స్వామి. నీ దర్శనము వల్ల పులగించు బ్రతుకులల్ల, నీ దర్శనము రామ సాకేత సార్వభౌమ, సత్య సాయి 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 రామ Certainly, that was splendid performance. Let's have a warm round of applause for that through the captivating dance. The girls from Mazid Banda Balikas are Manavita, Sanjana, Hanvita, Tejaswini, Soumya, Sahasra. They have not only showcased their skill and dedication, but also shared a beautiful narrative that resonates with the depths of our hearts. అవును రిందా, మన ప్రోగ్రామ్ ప్యూరిటీ లీడ్స్ టు డివినిటీ అన్నారు కదా. మనం మన బాల వికాస్లో నేర్చుకున్న ఎన్నో అంశాలలో ప్యూరిటీ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం కదా. Yes, Nandini, we did learn that as body gets purified by water and yoga, breath gets purified by pranayama, and mind gets purified by meditation, and most importantly, ego gets purified by seva. Purity of character is definitely needed in our spiritual journey, which can in turn lead us to divinity. అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మన స్వామివారు మన ప్రసాదించిన పద్య సూక్తులతో ప్రయాణం చేస్తూ మరో చిన్న చిన్న మార్పులతో మన దేవుణ్ణి సులభంగా ఎలా చేరుకోవచ్చో చూసేద్దాం. సభాసదులందరికీ నమస్కారం. ఏమిటి గొంతు వినిపిస్తుంది కానీ ఎవరూ కనిపించడం లేదని చూస్తున్నారా? నేను అశరీరవాణినండి. మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేయడం కోసమే మాట్లాడుతున్నాను. అదిగో అక్కడ ఎవరో విహరిస్తున్నారే, వారిని గుర్తుపట్టారా?
మరెవరో కాదు, విద్యా బుద్ధి ప్రదాయకుడు, సర్వగణాలకు అధిపతి, సకల విఘ్నాలు ఆయన ముందు అధోగతి, సాక్షాత్తు వినాయకుడు. ఆయన వాహనం మూషికుడు. మరిది చవితి కాదు, భాద్రపదం అంతకంటే కాదు. మరి ఈ సమయంలో ఎందుకు ఈ వేషాధారణలు తిరుగుతున్నారనే కదా మీ సందేహం. నాది కూడా అదేనండి. మనమందరం కలిసి మౌనంగా వీక్షిద్దాం. ఆహా స్వామి, పార్వతీపుత్ర, ఈ కలియుగ వేషధారణలో కూడా తమరు ఎంత చక్కగా అందంగా ఉన్నారో. నువ్వేమైనా తక్కువనా ముషిక? నువ్వు కూడా నాలాగే ఎంతో చూడముచ్చటగా ఉన్నావు. గణేష, నిన్న బాల్ వికాస్లో మా గురువు గారు ప్యూరిటీ గురించి మాట్లాడారు. దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఫాలో చేయాలి అని అన్నారు. కానీ అది ఎలా సాధ్యం అవుతుందో గురువు గారిని అడుగుదాము అనుకుంటే క్లాస్ ఏమో నెక్స్ట్ వీక్. అంతవరకు నేను ఆగలేకపోతున్నాను. ఓ గణేష, మా బాల్ వికాస్ గురు మీరు నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పారు. సో నా డౌట్ క్లియర్ చేయవ ఫ్రెండ్ ప్లీజ్. బాల్ వికాస్ గురు కరెక్ట్గానే చెప్పాడు. నేను నీ ఫ్రెండునే. గణేష, వచ్చేసావా పిలవగానే? నేను ఎంత అదృష్టవంతున్నో. నిజంగానే మా బాల్ వికాస్ గురువు గారు చెప్పినట్టే వచ్చేసారే మీరు. మనస్ఫూర్తిగా ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవ్వరు తలుచుకున్న స్వామి వెంటనే పలుకుతారు. అను, ఇప్పుడు చెప్పు, నీ డౌట్ ఏంటి? ప్యూరిటీ గురించేనా? మనస్సేకం వచస్సేకం కర్మణ్యేకం మహాత్మనం అంటే యూనిటీ ఆఫ్ థాట్, వర్డ్ అండ్ డీడ్. స్వామి, కొంచెం అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి. సరే చెబుతా విను. మన మనసు, మాటలు, చేతలు మూడు ఒకేలాగా ఉండాలి. ఇంకా సులభంగా అర్థం అవ్వాలంటే మన సత్యసాయి బాబా చెప్పిన పద్య సూక్తులు మీ పిల్లలందరూ బాల్య క్లాసులో నేర్చుకున్నాడు కదా. వాటిని అర్థం చేసుకుని ఆచరిస్తే చాలు, ప్యూరిటీ వచ్చేస్తుంది. ఆ పద్య సూక్తుల్లో అంత అర్థమవుతుందా స్వామి? అవును మూషిక, మన ప్యూరిటీలో ఫస్ట్ స్టెప్ మంచి పనులు చేయటం. మంచి పనులు చేస్తే మనకి మంచి ఎలా వస్తుందో ఈ కథ ద్వారా తెలుసుకుందాం. రాణి, బాగున్నావా? ఏదో ఇలా ఉన్నానులే. ఏంటి రాణి, ఏమైంది? మొన్ననే కదా చక్కగా పొలం కన్నావు, మళ్ళీ ఇంకొకటి కూడా కొంటున్నావని నిన్నెవరో చెప్తుంటే విన్నాను. ఇంకేంటి నీ బాధ? అవునవును, దానికే డబ్బులు ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ పనిలోనే ఉన్నాను. ఎందుకు రాణి, ఉన్న దానిలో సంతోషంగా ఉండక ఎన్ని ఆర్భాటాలు? ఈ ఆర్భాటాలే ముఖ్యం ఈ కాలంలో. నీకు తెలీదులే. సరేలే, నీకేం కావాలో చెప్పు. ఒక 5 కిలోల చక్కెర ఇవ్వు. సరే పంపిస్తాను, నువ్వు వెళ్ళు. ఒరే ఎర్రయ్య, ఇది పక్కన లక్ష్మికి ఇచ్చిరారా? ఏంటమ్మా పావుకిలో తక్కువ చేస్తున్నారా? నీకెందుకురా, నీకు చెప్పిన పని చెయ్యి. ఇలా ఎన్ని చేస్తే కానీ ఇన్ని నగలు కొనుక్కోవచ్చు. రాఘవి, ఎలా ఉన్నావు? ఏమి కావాలి? నేను చాలా బాగున్నాను. నాకు కిలో బియ్యం ఇవ్వండి. ఇదిగో తీసుకో. అన్నట్టు మేము హోమం చేసుకుంటున్నాము. 1 కిలో నెయ్యి పంపించు, నీ దగ్గర చాలా బాగుంటుంది. సరే అమ్మా, తీసుకొస్తాను. ఇదిగో అమ్మా, తీసుకోండి. గౌరీ, ఎక్కడికి చక్కచక్కా వెళ్తున్నావు? పక్కనే ఉన్న లక్ష్మి గారు కిలో నెయ్యి అడిగితే ఇచ్చి వస్తున్నాను. నాకు కిలో చక్కెర ఇవ్వండి. ఇదిగో 1 కిలో చక్కెర. నాకు కూడా 1 కిలో నెయ్యి కావాలి. నీ దగ్గర ఉందా? ఓ ఉంది, వెళ్ళి తీసుకొస్తాను. ఇదిగో తీసుకోండి. కిలోకి కొంచెం తక్కువగా అనిపిస్తుంది. అమ్మో, నేను ఒక్కదాన్ని ఇలా చేస్తున్నాను అనుకున్నా. గౌరీ కూడానా? గౌరీ, గౌరీ, నువ్వు ఇలా చేస్తావు అనుకోలేదు. ఎంత మోసం చేస్తున్నావు.
ఎన్ని రోజుల నుంచి ఇంతమందికి ఇలా మోసం చేస్తున్నావు? చిచ్చి, నాకు అసహ్యం వేస్తుంది. ఏమైంది రాణి గారు అలా మాట్లాడుతున్నారు? ఏమైంది? నేను ఇంకా నీతో ఇక్కడ కాదు, మన పంచాయతీ పెద్ద దగ్గర మాట్లాడతాను, రా. నమస్కారం రాణి, ఏంటి ఇలా వచ్చావు? నాకు న్యాయం చేయండి, ఈవిడ చేస్తున్న మోసాన్ని ఆపండి. రాణి ఏమైంది? ఏంటి నీ సమస్య? నేను ఈవిడ దగ్గర 1 కిలో నెయ్యి తీసుకున్నాను. దాన్ని తూకం వేస్తే 100 గ్రాములు తక్కువ ఉంది. అయ్యయ్యో, ఇంత మోసమా? అందుకే గౌరీకి బుద్ధి చెప్పాలని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చా. ఏంటి గౌరీ, నీ గురించేనా ఈ పంచాయతీ? నాకు నమ్మశక్యంగానే లేదు. మీ కుటుంబం నిజాయితీ గురించి ఊరందరికీ బాగా తెలుసు. ఏంటి గౌరీ, ఎందుకు ఇలా చేశావు? అమ్మా, మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో నాకు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు. నేను అలాంటి దాన్ని కాదు. నాకు డబ్బు మీద వ్యామోహం కన్నా విలువలే నాకు ముఖ్యం. అవును సర్పంచ్ గారు, నాకు కూడా చాలా ఆశ్చర్యంగానే ఉంది. మన గౌరీ నాకు ఎప్పుడు ఎక్కువగానే ఇస్తుంది, కానీ తక్కువనైతే లేదు. రాణి ఏమో తక్కువ ఇస్తుందని ఆరోపిస్తుంది, నువ్వేమో ఎక్కువ ఇస్తుందని అంటున్నావు. ఇదెక్కడ విడ్డూరము? ఒకే వ్యక్తి 2 రకాలుగా ఎందుకు చేస్తుంది? ఏది గౌరీ, ఒకసారి నీ తూకం తీసుకురా. ఏది నీ కిలోబాటు ఇవ్వు. అమ్మా, క్షమించాలి, నా దగ్గర కిలోబాటు లేదు. నేనేదో 2 ఆవుల్ని పెంచుతూ వచ్చిన పాలు నెయ్యి ఎవరైనా కావాలంటే అమ్ముతాను, అంతే. మరి బాటు లేకుండా ఎలా తూస్తున్నావు? మీరు నాకు ఇచ్చిన చక్కెర సరిసాటిగా తూచి నెయ్యి ఇచ్చాను. గౌరీ, నీ మాటలు వింటుంటే నాకేదో గోచరిస్తుంది. ఒరే శివ, ఇంట్లో ఉన్న తూకం ఒకసారి పట్టుకురా. గౌరీ, నీకు లక్ష్మి ఇచ్చిన బియ్యము, రాణి ఇచ్చిన చక్కెర ఇటివ్వు, నేను తూకం చేస్తాను. ఇదిగోండి లక్ష్మి గారు ఇచ్చిన బియ్యము, రాణి గారు ఇచ్చిన చక్కెర. అదేంటి, లక్ష్మి ఇచ్చిన బియ్యం కిలో కన్నా 100 గ్రాములు ఎక్కువ చూపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు రాణిది చూద్దాం. ఈ వింత చూడు, రాణి ఇచ్చిన చక్కెర 100 గ్రాములు తక్కువ చూపిస్తున్నాయి. ఏమిటి విడ్డూరం? ఇప్పుడు నాకు కూడా అనుమానంగానే ఉంది. ఈ తూకం బాగానే పనిచేస్తుందా? మీరెవ్వరూ కంగారు పడద్దు, మీ తూకం సరిగ్గానే చూపిస్తుంది. అదేంటంటే, మాకు గౌరీ మీద ఉన్న అభిమానం కొద్దీ తన పరిస్థితిని చూసి నేనే ఎప్పుడు తనకి చెప్పకుండానే ఎక్కువ ఇస్తుంటాను. అందుకే ఇప్పుడు ఇక్కడ తూకం ఎక్కువ చూపిస్తుంది. మరి రాణి, నీ చక్కెర ఏంటి 100 గ్రాములు తక్కువ చూపిస్తుంది? అదేంటి రాణి, నువ్వెందుకు వెనక్కి వెళ్తున్నావు? క్షమించండి సర్పంచ్ గారు, నేను తప్పు చేశాను. ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలని ఆశతో అందరికీ నేను తూకం కిలోకి తక్కువ ఇవ్వడం అలవాటు. కానీ అది నాకే తిరిగి వస్తుందని అనుకోలేదు. నువ్వు చేసిన తప్పు నీకు అర్థమైంది కదా. లక్ష్మి మంచి మనసుతో గౌరీకి ఎక్కువ బియ్యం ఇవ్వడం వల్లనే అదే తిరిగి లక్ష్మికి నెయ్యి ఎక్కువ వచ్చింది. నువ్వేమో గౌరీని మోసం చేసి తక్కువ ఇవ్వాలనుకున్నావు, అది నీకు తిరిగి వచ్చింది. అందుకే చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత అని పెద్దలు చెప్తారు. అవును సర్పంచ్ గారు, మన పెద్దలు ఊరికే చెప్పలేదు. మంచి పని చేసిన వాళ్ళకి మంచి, చెడ్డ పని చేసిన వాళ్లకు చెడు జరుగుతుందని. అందుకే లక్ష్మీ దానగుణం కొద్దీ తనకు ఎక్కువ, నాకు నా దురాశకు తగ్గట్టు తక్కువ రావడమే కాకుండా ఇలా చేస్తే నాకు చెడుయే అవుతుందని తెలుసుకున్నాను. ఇప్పుడు నాకు బుద్ధి వచ్చింది. నన్ను క్షమించండి, నన్ను క్షమించు గౌరీ. మంచి చేసి చెడ్డడు ఎప్పుడు, చెడ్డ చేసి మంచి కాల్చలేడు, మంచి చేసి చెడ్డ
అవును స్వామి, మనము ఎలాంటి పనులు చేస్తే ఫలితం కూడా అలాగే వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్యూరిటీలో రెండో మాట గురించి చెప్పండి స్వామి. ఇప్పుడు ప్యూరిటీలో సెకండ్ స్టెప్ మాటలు దాని విలువ గురించి చెప్పుకుందామా? ఓ, దానికేముంది, మాటలు మాట్లాడటమే కదా, మంచిగా ఎన్నైనా చెప్పొచ్చు, చాలా సులభం. భలే భలే ఉషిక, మాటలు చేతలు రెండు ఒకే తీరుగా ఉండటము చాలా ముఖ్యము. ఊరికే మాటలను కోటలు దాటించడం కాదు ఈ కథలాగా. दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. The sacred text of the Bhagavad Gita teaches us that true goodness lies in giving without expecting anything in return. Charity, especially towards the poor and sick, is emphasized as a fundamental aspect of spiritual life. Oh mom, please, I haven't eaten for days. Could you spare some food? Oh, don't you beggars have anything better to do? I'm busy right now and there's no food left. Stop bothering me and go away. Sorry for the interruption. Let's continue with our study of the Gita. As it states, charity holds paramount importance in our spiritual journey. Namaskaram Guruji, your presence brings joy to our humble abode. We've heard unsettling predictions about our future. What would you advise us to do? Blessings to all of you. This year's predictions are indeed mixed. I recommend performing some rituals for your well-being, which will require a donation of 2,000 rupees. Certainly, Guruji. Mother, why did you turn away the poor, hungry person without offering any food? Yet you readily donated money to the Guruji for rituals. Shouldn't we practice what we preach? చెప్పినట్లు చేస్తారా? Ramu, as I have reiterated countless times, the essence of success lies in hard work and honesty. A child's education is paramount for their future prosperity. We must spare no effort in securing our child's future. Mohan, the son of the servant maid, I have a small request, sir. My school tuition fees of 100 rupees are due tomorrow, but I only have 95. Could you please help me with the rest so I don't miss the deadline? I am sorry, but I don't have any money to spare. Times are tough for everyone, and there's only so much we can do. But please, sir, please. I'll be expelled from school tomorrow if I don't pay the full amount. I am busy right now. Please leave. Sorry to disturb you, sir. No trouble at all. What can I do for you?
It's just a small request. We're organizing a felicitation for the village head next week. The Panchayat is collecting contributions of 500 rupees each. Your support would be invaluable. Of course. Here, take this 500 rupees. Please inform the Panchayat that I will personally oversee the felicitation of the Sarpanch and speak at the event. Thank you so much, Shankar Garu. Your contribution means a lot. Father, why did you refuse to help Mohan with his tuition fees? Why aren't you practicing what you preach? చెప్పినట్లు చేస్తారా? Alright, children, let's begin lesson 13 today, which is about the great king Satya Harishchandra. Satya Harishchandra was a legendary Indian king celebrated for his unwavering commitment to truth. He never wavered from honesty, always honoring his promises. No matter the challenges he faced, we should always strive to emulate his example and prioritize truthfulness in our lives. Understood? Excuse me, ma'am. The district educational officer will be inspecting every class shortly. He'll visit us in a few minutes. I thought I should inform you beforehand. Oh my, what should I do now? Alright, children, listen up. We'll revise lesson 12, which we covered yesterday. Since you're already familiar with it, you should be able to answer any questions from both me and district education officer confidently. But ma'am, you're skipping lessons just to impress the district educational officer. Why aren't you practicing what you've just taught us? Shouldn't you lead by an example? చెప్పినట్లు చేస్తారా? Oh, hello madam. Please come in. What brings you to our humble home today? Hello, Mr. and Mrs. Shankar. I'm little concerned about Krishna. He seems quite withdrawn and disengaged in class. Yes, madam. We've noticed the same behavior at home. We are worried too. Welcome, Suryaji. What a pleasant surprise. Madam, please meet Krishna's Balvikas teacher. He attends her Balvikas classes every Sunday and enthusiastically shares all the stories and bhajans he learns there. That's wonderful. Spiritual education is often overlooked in schools. It's great to see Balvikas classes bridging the gap between spiritual and secular education. Suryaji, we've noticed Krishna being quite distant and confused lately. He seems to be unsure about everything we say. Sairam to all of you. Yes, Krishna confided in me last week about feeling confused at home and at school. He feels that parents and teachers preach things they don't practice. Frankly, I noticed some contradictions too. Let me explain. Jayanti Garu, last week you spoke about the importance of helping the less fortunate.
But then you turned away a poor blind person without offering any help. Instead, you gave food and money to Guruji. Shankar Garu, you emphasize the significance of education and aiding those in need. Yet you refused to help a student who just needed 5 rupees to pay for his tuition fees. Instead, you donated 500 rupees to speak at a Panchayati charity function for applause and recognition. Madam, you taught Krishna about Satya Harishchandra, the king known for his truthfulness. But then you instructed the children to lie about the lesson they were learning just to impress the district educational officer. It seems everything you say contradicts what you are doing. Real humanity lies in practicing what you preach. The true human values are Satya, Dharma, Shanti, Prema, and Ahimsa. Anything contrary to these values is animalistic in nature. Cheppinatlu chestara. Yes, it is possible, but only if you try to practice it. You're right, Surya Garu. We were mistaken. Yes, from now on, we will ensure our actions align with our word. Indeed, we must always strive for unity between our thoughts, words, and deeds. చెప్పుట సులభము చేయుట కష్టము దాతకైన వాని తాటకైన చెప్పుట కంటెను చేయుట శ్రేయము ఉన్న మాట తెలుపుచున్న మాట తెలుపుచున్న మాట అమ్మయ్యా, ఇంకా ప్యూరిటీ వచ్చేసింది. మూషిక, ఆగు ఆగు. ప్యూరిటీ రావటానికి ముఖ్యమైనది ఇంకా ఒకటి ఉంది. అవును మూషిక, మన స్వామి ప్యూరిటీకి థాట్, వర్డ్, డీడ్ 3 మంచిగా ఒకటిగా ఉండాలని అన్నారు కదా. దాంట్లో వర్డ్, డీడ్ గురించి తెలుసుకున్నాం. మరి అలాగే థాట్ గురించి కూడా తెలియాలి. మరి స్వామి, అది కూడా ఎలాగో మీరే సెలవు ఇవ్వండి. అయితే ఇదిగో చూడండి. ప్రణామములు రాజవర్య. దూరపు దేశమైన అవంతిక రాజ్యానికి పోయి అచట పరిపాలన విధానమును పరిశీలించి వచ్చేదము. ఇందులకు మీ అనుమతి కోరుచున్నాము. మంత్రివర్య వెళ్ళిరండి. ఆ జగన్మాత దయవలన అన్ని శుభములే జరుగును. ధన్యవాదములు రాజవర్య. ఎంత కష్టపడి పని చేసినా వచ్చే డబ్బు తినడానికి కూడా సరిపోవడం లేదురా. అవునరా, నిజమేరా.
పైసలన్నీ మంచినీళ్ళలా ఖర్చు అయిపోతున్నాయి. ఈ కష్టాలు మనకు ఎప్పుడు తీరుతారో కదా. జనులారా, మీ అందరికీ మా తపశక్తితో కోరికలు తీరుస్తాను. మీ బాధలను చూసి నా మనసు ఎంతో దుఃఖిస్తుంది. మీ వద్ద ఉన్న వస్తువులను ఇక్కడ పెడితే వాటిని రేపటికల్లా రెట్టింపు చేసి మీకు ఇస్తాను. నిజమేనంటావా? సాధ్యమే అంటావా? మీరు ఏమి సందేహించకండి, మీ బాధను తక్షణమే తీరుస్తా. హరి ఓం. ఆహా, ఈ ప్రజలు నా తీయటి మాటలను విని డబ్బులు పండ్లు పెట్టి వెళ్ళారు. కానీ వీటితో నాకేం వస్తుంది? ప్రస్తుతానికి వీటిని రెట్టింపు చేసి వారికి ఇస్తాను. నా మీద బాగా నమ్మకం కుదిరాక, విలువైన సంపదలను పెట్టాక వాటిని తీసుకొని నేను ఉడాయిస్తాను. అరే, ఆ సాధువు వద్ద వస్తువులు పెట్టినాం కదరా, వాటి పరిస్థితి ఏమిటో చూసి వద్దాం పదా. అవునరా, పద ఇప్పుడే వెళ్దాం. ఓయమ్మో, ఈ వింతను చూసారా? నేను పెట్టిన అరటి పండు రెండైనావే. అదేముంది, నేను పెట్టిన 5 పైసలు 10 పైసలు అయినారా, ఇంకొంచెం ఎక్కువనే పెట్టాల్సింది. అయ్యో. ఏమీ బాధపడకు, మనం ఈరోజు ఎక్కువ సమయం పనిచేసి ఎక్కువ పైసలు తెచ్చి సాధువు దగ్గర పెట్టినచో వాటిని రెట్టింపు చేసి ఇస్తాడు. పద. అంత మంచి కాము కదా. ఎవరక్కడ? ప్రణామములు రాజవర్య. ఈ రాజ్యం నందు జరుగుతున్న విశేషాలను మాకు వివరించుము. రాజువర్య, ఈ రాజ్యంలోకి ఒక కొత్త సాధువు వచ్చినాడు. అతని తీయటి మాటలతోటి అందరు మనసులు దోచినాడు. వాళ్ళ వస్తువులను రెట్టింపు చేసి ఇస్తున్నాడంట. అందరూ ఈ వింత గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాడు. ఓ భలి భలి, అయితే తక్షణమే ఆ సాధువును కలిసి ఏర్పాట్లు చేయండి. చిత్తం ప్రభు. ప్రణామములు సాధువర్య, మిమ్మల్ని మా రాజుగారు రాజదర్బార్కు దయచేయమన్నారు. వాటిలనే తక్షణమే పోయేదము. ప్రణామములు సాధువర్య. ఆయుష్మాన్ భవ. సాధువర్య, మీ తపశ్శక్తి గురించి చాలానే విన్నాము. మరి మా వద్ద ఉన్న సంపదను కూడా ఇస్తాము, రెట్టింపు చేసి ఇచ్చేదరా? ఎవరక్కడ? ఆజ్ఞ ప్రభు. ఈ సాధువర్యుని వసతికి ఏర్పాట్లు చేయండి. దయచేయండి సాధువర్య. హరి ఓం. ఆహా, నా పంట పండింది. రాజుగారు ఎనలేని సంపదను సొంతం చేసుకోవచ్చు. సాధువు గారు, మీకు అన్ని సదుపాయాలు చక్కగా అమరినాయా? మీ ఏర్పాట్లు స్వర్గతుల్యంగా ఉన్నాయి. హరి ఓం. ఓ స్వర్గతుల్యమా? మీకు స్వర్గం గురించి తెలుసునా? అదెంత పని రాజుగారు! మా తపశక్తితో స్వర్గపు శరీరాన్ని ధరించి మేము స్వర్గాన్ని ఇట్టే సందర్శించి రాగలము. అదెంత గొప్ప విషయము! ఓహో, ఈ సాధువును మంచి చేసుకున్నచో స్వర్గపు సౌకర్యములన్నీ మాకు సమకూరును. ఈ రాజ్యభారము, పరిపాలన బాధ్యతలు ఇంకా మాకేలా సుఖముగా ఉండవచ్చును. అయ్యో, ఏమి ఈ వైపరీత్యము! ప్రజలందరూ తమ బాధ్యతను విస్మరించి ఈ విధముగా భ్రష్టు పట్టినారే. దీనికి కారణం ఏమై ఉంటుందో కదా. ప్రణామములు రాజువర్య. మంత్రి గారు, మీరు వెళ్ళిన పని ఏమైంది? ఆ జగన్మాత దయ వలన అంతా శుభమే. మంత్రివర్య, ఈ సాధువర్యులు చాలా గొప్పవారు. మన ప్రజల వస్తువులను రెట్టింపు చేసి ఇచ్చి వారి కష్టాలను తీర్చింది వీరే. వీరి తపశ్శక్తితో స్వర్గాన్ని కూడా సందర్శించి రాగలరు. వీరు స్వర్గపు శరీరాన్ని ధరించి వెళ్ళి మనకును స్వర్గ భోగాలను సమకూర్చగలరు. ప్రణామములు సాధువర్య.
ఓహో, ఈ సాధువు యొక్క ప్రగల్భాలను రాజుగారు మరియు ప్రజలు ఎంతో నమ్మి మోసపోయారు కదా. ఈ సాధువు యొక్క ఆట కట్టించాలి. ఓ జగన్మాత, మా రాజును ప్రజలను రక్షించుటకు సహాయం చేయుము. ఓ సాధువర్య, మాపై దయతో మీ యొక్క స్వర్గ ప్రవేశ శక్తిని ప్రదర్శించండి. ఓ అటులనే, అయితే మమ్మల్ని తక్షణమే మీ యొక్క కోశాగారంలో పెట్టి తలుపులు మూయండి. మేము స్వర్గపు దేహాన్ని ధరించి స్వర్గ సంపదను తెచ్చి మీ ఖజానాను సమృద్ధి గావించదను. రాజవర్య, ఈ సాధువు స్వర్గపు శరీరాన్ని ధరిస్తాడు కావున మనము ఈ భౌతిక శరీరమును నిప్పు పెట్టినచో శాశ్వతంగా స్వర్గపు శరీరంతోనే ఉంటాడు కదా. అది మనకు చాలా లాభదాయకం కదా. మీరేమంటారు? ఓ భలే ఆలోచన. తక్షణమే ఆ కార్యాన్ని కానివ్వండి. స్వర్గపు సంపదలు మనకు విరివిగా లభిస్తాయి. ఎవరక్కడ? ఆజ్ఞ మంత్రివర్య. నిప్పు పెట్టటకై వస్తువులు సమకూర్చండి. చిత్తం మంత్రివర్య. అమ్మో, ఈ మంత్రి గారు సామాన్యులు గారు. నేను వీరిని మోసం చేసి సొమ్ము చేకూర్చుకుందాం అనుకుంటే మొదలకే మోసం వచ్చింది. బ్రతుకుంటే బలిసాగు తినైనా బ్రతకవచ్చు. తక్షణమే చుట్టు నుంచి పారిపోయేదను. సాధువర్య, ఆగండి ఆగండి. రాజుగారు, సాధుగారు పరుగు పరుగున పోతున్నారు. చూచినారా రాజవర్య, ఆ సాధువు మాటలు సుమధురమైనను అతని ఆలోచనలు మిక్కిలి హానికరము, ఇంకా చేతలు చాలా మోసపూరితమైనవి. అందుకే సాయిబాబా వారు ఈ పద్యాన్ని చెప్పుచుండేవారు. సత్యమైన మాట సాయి మాట. అందుకే తీపి మాటలు చెప్పినను ఉద్దేశములు మోసపూరితమైనచో ఎన్నటికీ విజయం ప్రాప్తించదు. మాటలందు తీపి మనసున చేదుంచ, మాటలందున తీపి మనసున చేదుంచ, మంచి కాదిది నీకు మచ్చగాని. మచ్చలేని బ్రతుకే మహిళోన చెల్లురా, మచ్చలేని బ్రతుకే మహిళోన చెల్లురా. వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా, వినుడు భారతీయ వీరసుతుడా. అమ్మో, ఆ దొంగ ఎంత తీపిగా మాట్లాడారో, కానీ మనసులో ఎంత చేదు ఉన్నదో. మన బాబా వారు పద్య సూక్తి చెప్పిన దాంట్లో ఎంత అర్థం ఉన్నదో. భలే బాగుగా చెప్పారు. కానీ ఈ కలియుగంలో వీటన్నిటిని తెలుసుకొని పాటించడం ఎలా సాధ్యం? దానివల్ల కలుగు ప్రయోజనాలు ఏమిటి? మూషిక, నా ఫ్రెండ్ రోషన్ స్టోరీ నీకు చెప్పాల్సిందే. అప్పుడు నీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు దొరుకుతాయి. హలో, ఎవరండి మాట్లాడేది? జానకి కావాలా? ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడా కనపడటం లేదండి. నేనా అండి? జానకి మామగారినండి. పేరు సుబ్బారావు అండి. మా కోడల్ని రేపొచ్చి కలవమంటారా? లేకపోతే స్కూల్ నుంచి పంపించేస్తారా? అంత తప్పు పని ఏం చేశాడండి? ఏమంటారు? ఓ పిల్లాడి పీక పిసికాడా? అయ్యి బాబోయ్, పిల్లాడు క్షేమంగా ఉన్నాడండి? ఏంటండి, సావు తప్పి కన్ను లొట్టబోయినంత పనైందా? మా కోడల్ని రేపొచ్చి కలవమంటారా? తప్పకుండా చెబుతాలేండి. మంచిది. ఏం చదువులో, ఏం స్కూల్లో వేలకు వేలు ఫీజులు తీసుకుంటారు కానీ పిల్లాన్ని క్రమశిక్షణలో పెట్టడం చేత కాదు.
అయిన దానికి కాని దానికి స్కూల్లో నుంచి పంపించేస్తామని బెదిరింపు ఒకటి. ఎవరితో మావయ్య మాట్లాడుతున్నారు? బెదిరింపు ఒకటి అంటున్నారేంటి? మన రోషన్ చదువుతున్న స్కూల్ వాళ్ళమ్మా ఫోన్ చేశారు. మన రోషను ఎవరో పిల్లవాడి పీక బిసిగాట. అయ్యయ్యో, ప్రమాదం ఏమీ జరగలేదు కదా? పిల్లాడికేం జరగలేదట గాని నిన్ను రేపు స్కూల్కి వచ్చి కలవమన్నారు. లేకపోతే స్కూల్ నుంచి రోషన్ని పంపించేస్తారట. ఎలా మావయ్య రోషన్తో వేగేది? ఏ రోజు ఇంటి మీదకి ఏ గొడవ తెస్తాడోనన్న భయం నన్ను వణికిస్తోంది. రేపు నేను వాడి స్కూల్కి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడగలను మావయ్య? సారీ అండి, ఇకపై ఇలా జరగకుండా చూసుకుంటానని మాటివ్వటం. వీడికి నయానా భయానా ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా ఎప్పటికప్పుడు పరగడుపే. ఎలా మావయ్య వీడితో వేగడం? రోషన్, నీ పద్ధతి నాకేం నచ్చలేదు. స్కూల్ నుంచి రాగానే కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవాలని ఎన్నిసార్లు చెప్పాను? నువ్వు వస్తావని నేను స్నాక్ తయారు చేస్తే నువ్వు ఆ బిస్కెట్లు తెచ్చుకు తినడమేంటి? బిస్కెట్ తినాలనిపించింది, తెచ్చుకున్నాను, తింటున్నాను. నువ్వు చేసిన స్నాక్ కాసేపాగి తింటాను. అవి ఇవి తిని రాత్రికి డిన్నర్ ఏం చేస్తావు? చూడండి మావయ్య, వాడికి ఎంత పొగరో. ఎలా మావయ్య వీణ్ణి సరిదిద్దేది? రోషన్ ఏడి? ఎక్కడా? ఇదిగో ఇక్కడ. ఏం కావాలి? నువ్వు మా వినోద్ గొంతు పిసుకవట? అవును, పిసికాను. అలా పిసకడం తప్పు కదా? వినోద్ నన్ను తిట్టడం తప్పు కాదా? ఎంత మాట పడతా అంత మాట అంటే చేతులు ముచ్చు కూర్చోవడం నాకు చేత కాదు. మా వాడు ఏం తిట్టాడు? ఎదురుగా ఉన్నాడుగా వినోద్, వాడినే అడగండి. ఎరా, ఏం తిట్టావు? చెప్పరా వెదవా, ఏం తిట్టావు? యూస్లెస్ ఫెలో అన్నాను. అప్పుడు నా సత్తా ఏంటో చూపించాలని గొంతు పిసికాను. అయితే ప్రిన్సిపాల్ కి రిపోర్ట్ చేయాలి గాని డైరెక్ట్ గా గొంతు పిసుకుతావా? నేను గొంతు పిసికిన సంగతి వినోద్ క్లాస్ టీచర్ కి, ప్రిన్సిపాల్ కి రిపోర్ట్ చేశాను కదా. మరి మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు మా ఇంటికి ఎందుకు వచ్చారు? నన్ను అటాక్ చేసి నాకు వార్నింగ్ ఇవ్వాలనేక? ఇంత ప్రాసెస్ ఎందుకని డైరెక్ట్ గా యాక్షన్ లోకి దిగాను. ఏమమ్మోయ్ జానకమ్మా, ఎక్కడ ఉన్నావు? బయటికి రా. ఇక్కడే ఉన్నాను బాబాయ్ గారు. ఏమిటో విషయం చెప్పండి. ఇంకా విశేషాలు ఏమున్నాయమ్మా? మీ వాడి ఆగడాలే. ఏం చేశాడు బాబాయ్ గారు? చెప్పరా సురేష్, ఆ రోషన్ ఏం చేశాడో చెప్పు. నా లంచ్ బాక్స్ తీసుకుని మొత్తం తినేశాడు. స్కూల్ అయ్యేదాకా ఆకలితో నకనకలాడి నీరసించిపోయొచ్చాడు పిల్లాడింటికి. ఎరా రోషన్, సురేష్ చెప్పింది నిజమేనా? నిజమే, కానీ ఎందుకు తీసుకు తిన్నానో అడుగు. నీకు నేను లంచ్ బాక్స్ ఇచ్చాను కదా, సురేష్ లంచ్ బాక్స్ లాక్కు తినడమేంటి? నేను స్కూల్కెళ్తుంటే రోడ్డు మీద ఒక ముసలి బిచ్చగాడు ఆకలి బాధ తట్టుకోలేక గిలగిలా కొట్టుకుంటుంటే బాధేసి నా లంచ్ అతనికి పెట్టాను. అది తిని అతను బలం పుంజుకొని మెల్లగా నడిచి వెళ్ళగలిగాడు. వాడెవడో బలం పుంజుకోవటం మాటకేం గాని మా మనవడు ఎంత నిరసించాడో తెలుసా? రోషన్, సరసై బాబాయ్ గారు చెప్పినట్లు నీ లంచ్ బాక్స్ ఎవరికో ఇచ్చి సురేష్ లంచ్ బాక్స్ లాక్కోవడమేంట్రా? నేను నీ లంచ్ బాక్స్ ఎందుకు లాక్కున్నానో చెప్పు. నా లంచ్ బాక్స్ నువ్వు లాక్కున్నావని ఒప్పుకుంటున్నావు, అది చాలు. నువ్వెందుకు లాక్కున్నావో నాకెలా తెలుస్తుంది? సురేష్, జరిగింది జరిగినట్లు నువ్వు చెప్తావా, నేను చెప్పనా? నేను చెప్పేది చెప్పేశాను. నీ ఇష్టం వచ్చిన కథలు నువ్వు చెప్పుకో. రా తాతయ్య, వెళ్ళిపోదాం. నిజం బయటపడే వరకు మిమ్మల్ని కథలనివ్వను. రౌడీ వేధ వల్ల ఏమిటా దౌర్జన్యం? ఏ ముసలే, నన్ను రౌడీ అన్నావుగా, నిజం బయటపడే వరకు నిన్ను కథలనివ్వను. అయ్యో 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 అయ్యో, రౌడీ వేధవని రౌడీ వేధం అంటే తప్ప. అందుకోసం పెద్దంతరం చిన్నంతరం లేకుండా నన్ను ముసలి అంటానా? ఏమిట్రా నువ్వు బయట పెట్టే నిజం? చెప్పు చెప్పురా. అందరూ వినండి. చాలా సార్లు సురేష్ లంచ్ బాక్స్ తినకుండా ఏవేవో చిరుతిళ్ళు కొనుక్కొని తిని లంచ్ బాక్స్ లోని పదార్థాలను డస్ట్బిన్ లో పారేస్తాడు. ఎందుకలా చేస్తావని అడిగితే, ఎప్పుడు లంచ్ బాక్స్ లో దోసకాయ పప్పు, చింతకాయ పచ్చడి పెడతారు. తిని తిని వెగటి పుట్టుకొస్తుంది, తినలేకపోతున్నానంటే వినిపించుకోరు, పైగా తిడతారు. అందుకని మా నాన్న జేబులో నుంచి డబ్బులు లాగేసి నా ఇష్టం వచ్చిన కొనుక్కొని తింటాను. ఇంట్లో గొడవలు జరగకుండా ఆ దోసకాయ పప్పు, చింతకాయ పచ్చడి డస్ట్బిన్ లో పడేస్తాను. ఇంట్లో వాళ్ళు హ్యాపీ, నేను హ్యాపీ అని చెప్పావా లేదా? అమ్మో అమ్మో, సినిమా కథ వెళ్ళేశాడు. పద తాతయ్య, ఇంకిక్కడ ఒక్క క్షణం కూడా ఉండొద్దు. ఆరి పడవా,
సురేష్ చెప్పినట్లు ఎంత కట్టుకథ అల్లావురా. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ రౌడీ స్నేహం మాత్రం చెయ్యకు. ఈ రౌడీకి దూరంగా ఉంటాను. ఇంక చస్తే రోషన్తో స్నేహం చెయ్యను, ఆటలాడను. నిజం చెప్పినా ఎవ్వరూ అర్థం చేసుకోరు. ఎంత మందిని అడిగినా నీతో ఆడమంటూ దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు. నేనంత చెడ్డవాడినా? అదిగో సత్యమూర్తి వస్తున్నాడు. అరే రోషన్, ఈవేళప్పుడు ఇక్కడున్నావేంట్రా? ఎవరన్నా ఫ్రెండ్స్ ఆడుకోవడానికి వస్తారేమోనని చూస్తున్నాను. ఇంతలో నువ్వొచ్చావు. కాసేపు ఆడుకుందామా? రేపు ఈశ్వరమ్మ డే, బాల వికాస్ ప్రోగ్రాం ఉంది. ఇవాళ ఫైనల్ రిహార్సల్స్, డ్రెస్ రిహార్సల్స్ కూడా. ఎంతసేపు పడతాయేంటి రిహార్సల్స్? మాకు అరగంట టైం ఇచ్చారు. పెద్దలు ఏమన్నా సజెషన్స్ ఇస్తే మరో పావుగంట పట్టొచ్చు. రిహార్సల్స్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు నాతో ఆడుకోవడానికి వస్తానంటే నేను మీతో మీ బాల వికాస్కి వస్తాను. నీ ఇష్టం, వస్తేరా. కాని వచ్చిన దగ్గర నుంచి రిహార్సల్స్ ఎప్పుడైపోతాయి, ఎప్పుడు ఆడుకోవడానికి వెళ్దామని అనకూడదు. ఏమి అనను, నాకు ఇంట్లో బోర్ కొడుతుంది. కాస్త రిలీఫ్గా ఉంటుంది. పద. సాయిరాం టీచర్. సాయిరాం సత్యమూర్తి, నువ్వు రాలేదనే చూస్తున్నాను. నీ పరిచయ వాక్యాలతో కదా కార్యక్రమం ఆరంభం కావాలి. నువ్వు రెడీయేనా? రెడీయే టీచర్. ఇతనెవరు? రోషన్ అని నా ఫ్రెండ్, మా కాలనీలోనే ఉంటాడు. బాల వికాస్ ప్రోగ్రాం చూస్తానంటే తీసుకొచ్చాను. అతను చూడొచ్చా? తప్పకుండా చూడొచ్చు. అలా వెళ్ళి కూర్చో రోషన్. ఓం శ్రీ సాయిరాం. ఈనాడు అంటే ఈ మే నెల 6వ తేదీ శ్రీ సత్యసాయి భక్తులకు, ముఖ్యంగా బాల వికాస్ పిల్లలకు పరమ పవిత్రమైన రోజు. ఎందుకనంటే భగవాన్ బాబా వారి మాతృమూర్తి అయిన శ్రీమతి ఈశ్వరమ్మ గారి పేర ఈశ్వరమ్మ డేను అత్యంత వైభవంగా ప్రతి ఏటా జరుపుకునే మహద్భాగ్యాన్ని బాబావారు ప్రసాదించిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే. ఒకానొక సందర్భంలో బాబావారు మాట్లాడుతూ భగవంతుని అనుగ్రహాన్ని మానవాళికి అందించడంలో స్త్రీ ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుందంటూ, కౌసల్య సతి సుక్తి గర్భమౌటను గదా, రాముడు దేవుడై రమణగాంచే, సీతా మహాసాధ్వి చెలగి పెంచుట గదా, కవలు కుశలవులు ఘనులు అగుట, జిజియాలలామయు చెలగి పెంచుట గదా, వీర శివాజియు పేరుగాంచే, పుత్తలీబాయి రంజిల్లి పెంచుట గదా, గాంధీ మహాత్ముడై ఘనతగాంచే, ఈశ్వరాంబా సాధ్వి ఎత్తి పెంచుట గదా, సత్యనారాయణుడు విశ్వశాంతికెదిగే, అహరహమ్మును బ్రోచెడి అమ్మ కంటే, ఆదరంబగు వ్యక్తులు అవని కలరే, అమ్మ ప్రథమాక్షరంబే ఆద్యక్షరంబు, ప్రాణికోటికి అమ్మయే ప్రాణ సమము, ప్రాణికోటికి అమ్మయే ప్రాణ సమము. అన్నారు. అటువంటి స్త్రీమూర్తులలో అగ్రగామి అయిన మాతృమూర్తి ఈశ్వరమ్మగారిని స్మరించుకుంటూ నిర్వహిస్తున్న ఈ కార్యక్రమాన్ని సాంప్రదాయబద్ధంగా ఆరంభించుకుందాం. జై సాయిరాం.
సత్యం, ఈ ఆటలు పాటలు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు? మా బాల వికాస్ క్లాస్లోనే. మరి మన స్కూల్లో ఇటువంటివేమీ నేర్పరే? దాని గురించి బాబావారు స్కూల్లో చదివే చదువులు జీతం కోసం, అంటే ఉద్యోగం కోసం చదివే చదువులని, బాల వికాస్లో బోధించే చదువులు జీవితం కోసం చదివే చదువులు అన్నారు. అంటే ఉదయం నిద్రలేవగానే చెప్పుకోవలసిన శ్లోకం దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే ముందు చెప్పుకునే ప్రార్థన దాకా అన్నీ నేర్పుతారు. అన్నింటికీ శ్లోకాలా? బాందే, ఇంకా చెప్పు. తల్లిదండ్రుల్ని, పెద్దల్ని ఎలా గౌరవించాలి మొదలుకొని, ఎలా గౌరవించాలి? పొద్దున్నే లేవగానే భూమాతకు నమస్కరించుకున్నట్లే మనకి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించాలి, పెద్దలను గౌరవించాలి, మృదువుగా మాట్లాడాలి, పరిశుభ్రతకు ప్రాముఖ్యతనివ్వాలి. ఇలా ఎన్నో విషయాలు చెప్పి మనల్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దుతారు. సత్యం, నేను కాస్త రఫ్ అండ్ టఫ్ కదా, నాలాంటి వాళ్ళని చేర్చుకుంటారా మీ బాల్ వికాస్లో? మీ బాల వికాస్ అనకు రోషన్, అందరి కోసమే ఈ బాల వికాస్. నిన్ను గురించి నువ్వే నేను కాస్త రఫ్ అండ్ టఫ్ అన్నావే, నీలాంటి వాళ్లకు ఈ బాల వికాస్ చాలా ముఖ్యం. అయితే మీ గురువుకి నా పేరు రికమెండ్ చేస్తావా? ఇక్కడ ఎవరి రికమెండేషన్లు అక్కర్లేదు. నీకు చేరాలనిపిస్తే చేర్చే ఏర్పాట్లు నేను చేస్తాను. అయితే రేపు బాల్ వికాస్ ప్రోగ్రాం దగ్గర కలుద్దాం. అలాగే. సాయిరాం రోషన్. సాయిరాం సత్యమూర్తి. రండి మావయ్య, ప్రయాణం బాగా జరిగిందా? బానే జరిగిందమ్మా. అబ్బాయి క్యాంపేనా? అవును మావయ్య, ఈసారి మీరు ఏకంగా 6 నెలలు ఊళ్ళోనే ఉండిపోయారు. అవునమ్మా, వయసు పైబడుతోంది. మరి నా తదనంతరం ఆ పల్లెటూరులో వ్యవహారాలు ఎవరు చూస్తారమ్మా? అందుకని ఉన్న పొలం కాస్త అమ్మేసి వచ్చేసరికి 6 నెలలు పట్టింది. పెద్దవారు, మీరన్నీ ఆలోచించే చేస్తారుగా. మావయ్య గారు, మీరు కాళ్ళు కడుక్కురండి, ఈలోగా నేను కాఫీ తీసుకొస్తాను. అమ్మా, త్వరగా రావాలి. బాల్ వికాస్ సెమినార్ ఏర్పాట్లకు ఫినిషింగ్ టచెస్ ఇవ్వాలి. ఇవాళ చాలా హడావిడి చేస్తున్నావు, ఏంటి విశేషం? నీకు తెలియని నీ విశేషం. ఇలా వచ్చి నుంచో అమ్మా. ఏంటి, నాకు తెలియని నా విశేషమా? కంగారేం లేదమ్మా, ఇవాళ మదర్స్ డే, అంటే మాతృ దినోత్సవం. బాల వికాస్కి వెళ్ళినప్పటినుంచి రోజూ నాకు పాద నమస్కారం చేయటం మొదలుపెట్టావు కదా, మరి మదర్స్ డే స్పెషల్ ఏంటి? ఇంత ఖరీదైన చీర డబ్బులెక్కడివిరా? దోపిడీ చేయలేదు, దొంగతనము చేయలేదు మాతృశ్రీ. పొదుపు. నువ్విచ్చే పాకెట్ మనీని పొదుపుగా వాడుకొని మిగిల్చిన డబ్బుతో మా అమ్మకు చీర కొన్నాను. ఇది కూడా బాల వికాస్లో నేర్చుకున్నదేనా? అవును మాత. సీలింగ్ ఆన్ డిజైర్స్ అంటే కోర్కెలపై అదుపుని చక్కగా బోధించి ఆచరింపచేస్తారు మా బాల్ వికాస్లో. ఎవరు? మన రోషనేనా మాట్లాడుతోంది? ఓ తాతయ్య, నువ్వెప్పుడొచ్చావు? ఏమిటిది, కళా నిజమా? 100% నిజం. తత్సంబంధమైన విషయమంతా నిదానంగా తెలుస్తుందిలే. వస్తాను. సాయిరామమ్మా. సాయిరాం తాతయ్య. అరే రే రే, ఇంతలో మన రోషన్లో ఇంత మార్పేమిటి? ఈ సాయిరాం స్మరణం ఏమిటి? మావయ్య, మీరు ఊరు వెళ్లే రోజున జరిగిన సంఘటనలు మీకు గుర్తుండే ఉంటాయి. పూర్తిగా గుర్తున్నాయమ్మా. అప్పుడు రోషన్ ఇంట్లో ఇంచు కోపంగా వెళ్ళిపోయిన విషయమూ గుర్తుంది. అలా వెళ్లిపోయిన రోషన్కు సత్యం అనే స్నేహితుడు కనపడి బాల వికాస్ ప్రోగ్రాం రిహార్సల్స్కి తీసుకువెళ్లాడట. అక్కడ విషయాలన్నీ మన వాడికి బాగా నచ్చి అప్పటినుంచి బాల వికాస్ క్లాసులకు రెగ్యులర్గా వెళ్లటం మొదలుపెట్టాడు. అప్పట్నుంచి రోషన్లో మొండితనం, కోపం, అయినదానికి కానిదానికి వితండవాదం చెయ్యటం మొదలైన చెడు లక్షణాలన్నీ మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిపోయాయి. అమ్మాయి జానకి, ఆ బాల వికాస్ క్లాసులు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయో చెబితే వెంటనే వెళ్ళి ఈ కార్యక్రమాల నిర్వాహకుల్ని కలుసుకొని వస్తానమ్మా. మీరిప్పుడే కదా దూర ప్రయాణం చేసొచ్చారు, రేపు వెళ్ళొచ్చులేండి. మనోజయంతు మాండవ్యం అంటారు పెద్దలు. మనస్సుకు మంచి ఆలోచన రావటమే మంచి ముహూర్తంట. మన రోషంలో ఇంత మార్పు తెచ్చిన
ఆ బాల వికాస్ గురించి తెలుసుకోవాలని నా మనస్సు తహతహలాడుతోంది. మంచిది మావయ్య, అలాగే వెళ్ళిరండి. అలా మన రోషన్ మనసునందు మంచితో పాటు మాట నడతలో కూడా మంచిని అలవాటు చేసుకొని సమాజంలో మంచివాడిగా అందరి హృదయాలలో నిలిచాడు. అయితే మానవ్, ఈ బాల్ వికాస్ పిల్లలు అందరూ చాలా అదృష్టవంతులు అన్నమాట. అవును మూషిక, మాకు బాల్ వికాస్ క్లాసెస్ ద్వారా ఈ విలువలు అర్థమయ్యేటట్టు మా బాల్ వికాస్ గురువులు పద్య సూక్తులను ఇంకా వాక్య విభూతులను ఆచరణలో పెట్టేటట్లు నేర్పిస్తారు. మరి ఇదే మా అదృష్టం. మన సత్యసాయి బాబా మానవాళికి ఇచ్చిన గొప్ప బహుమతి ఈ బాల వికాస్. చక్కగా ఈ క్లాసెస్లో నేర్చుకుంటున్న విలువలను పాటిస్తూ ప్యూరిటీతో పాటు భగవంతుని నామస్మరణ కూడా చెయ్యాలి సుమా. ఆహాహా, స్వామివారి రాకకు కారణం ఇదన్నమాట. వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఎంత సులభమైన దారి చూపించాడో చూసారా? మన మనసు, మాట, చేతలు అన్నీ ఒకే రీతిలో మంచివైపు ఎలా ఉండాలో, ఎలా ఉంచుకోవచ్చో తెలియజేస్తూ మళ్ళీ బుద్ధిని ప్రసాదించాడు. మరి మనందరం కూడా ఒక్కసారి స్వామికి మనసులో కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుందాం. నమో నమః. మరింక నేను కూడా సెలవు తీసుకుంటాను. మరి I too echo with Manav that we all Bal Vikas children are indeed very lucky to get this opportunity to learn so many good things from our Bal Vikas gurus who teach us with such great love. దాంతో పాటు నామస్మరణ విశిష్టత గురించి కూడా స్వామి తెలియజేశారు. పిల్లలైనా పెద్దలైనా, ఇంట్లో అయినా బయటైనా, ఏవేళైనా హాయిగా చక్కగా దైవనామస్మరణ చేస్తూ ఈ ప్రయాణం ఇంకా కూడా సులభంగా చేయొచ్చు. దైవనామస్మరణం కూడా ఆడుతూ పాడుతూ ఎలా చేయాలో అని ఈ పిల్లలను చూసి నేర్చుకుందాం. Indeed, a truest offering to our beloved Swami. And see, Swami has eased it for us, asking us to have unity of thought, word and deed, the best way to divinity. No other offering can surpass this sadhana. Not just any fruit, but phalam of our good acts. No other flower, but the pushpam of our kind and good words. And not just any soyam, but our heart filled with positivity. This is what Swami looks in a true devotee. Please give a warm round of applause for all the kids that come. నిజమే బృందా. దాంతో పాటు నామస్మరణ విశిష్ట గురించి కూడా స్వామి తెలియజేశారు. పిల్లలైనా పెద్దలైనా, ఇంట్లో అయినా బయటైనా, ఏవేళైనా హాయిగా చక్కగా దైవనామస్మరణ చేస్తూ ఈ ప్రయాణం కూడా సులభంగా చేయొచ్చు. దైవనామస్మరణ కూడా ఆడుతూ పాడుతూ ఎలా చేయాలో అని ఈ పిల్లలను చూసి నేర్చుకుందాం.
Let's give a big warm round of applause for our little Balika students. This dance was performed by group 1 children of Masjid Banda Balvikas, Sri Ramnagar and GPRA Balvika students. Praharsh, Jay, Ashwat, Pradyumn, Dhruva, Tanab, Shrihan, Prithvi, Srivatsa, Nishant, Deepika, Abhigna, Darshika and Bala Aditya. వీళ్ళు పిల్లలా పిడుగులా ఇంతటి చిన్న వయసులో ఇంతటి ఉన్నత భావాలంటే అదే మరి బాల వికాస్ తరగతుల ప్రభావమే. Now we have a last performance of our day. We are honored to present a mesmerizing dance performance by the talented students of Group 1 Kondapur Balikas. With every graceful movement, they offer their hearts as offerings at the lotus feet of our beloved Swami.
performance. Thank you, Sai Satvika and Sai Shloka. May we now request Mahila District Bal Vikas Coordinator Rama Devi Aunty, District Bal Vikas Coordinator Shri Subbarao Uncle, and our guests Ramaswamy Yadav Garu and Ramana Uncle to distribute the diploma certificates and group 1 certificates to our Bal Vikas students. Chindara Nandini. Please give a warm round of applause for all our Bal Vikas students for completing their diploma. Vadlamani Spurtika. Subbarao. Thank you, Ramadevi garu. Smriti, she is not able to come, so her guru, Kanungungaru, he is taking the certificate. Vasa Pavan. Dendukuri Om Verma, Anvika Dendukuri. They are from Hindu. Hindu. Yeah, you can take this. Ramaswamy garu. Yashash Shravani, Sharvani, Yashash Sharvani. Thank you, Ramaswamy garu. Felicitating our chief guest today, Ramaswamy Yadav Garu. Sai Smriti from group 1. We now invite our State Bal Vikas Coordinator, Harnath Uncle, to speak a few words on this auspicious day. ఆది మధ్యాంతరహితుడు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు సర్వహృదయవాసి అయిన స్వామివారి పాదాల చింత మనందరి తరపున శతకోటి దండ ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ సాయిరాం. మన స్టేట్ ఐటీ ఇన్ఛార్జ్ భాస్కర్ గారు, మన డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కోఆర్డినేటర్ సుబ్బారావు గారు, రమాదేవి గారు, రామన్ అంకుల్, సమితి కన్వీనర్స్ శశి గారు ఎడ్యుకేషన్ కోఆర్డినేటర్, జవహర్ లక్ష్మి గారు ఎడ్యుకేషన్ కోఆర్డినేటర్, మిగిలిన సమితి ఆఫీస్ బేరర్స్కి అందరికీ ప్రేమపూర్వక సాయిరాం. ఇక్కడ చాలామంది పేరెంట్స్ వచ్చారు, చాలా 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 సంతోషం. మనకు స్పెసిఫిక్గా ఈ జీపీఆర్ఏలో కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాం బాల్ వికాస్ సెంటర్. ఇది ఎలా చేశారంటే, మన బాల్ వికాస్ గురువులో ఒక కమిట్మెంట్ చూడండి. వాళ్ళు ఇంటింటికి వెళ్ళారు. మీ ఇంట్లో ఎవరైనా చిన్నపిల్లలు ఉన్నారా సార్, వాళ్ళు బాల్ వికాస్ పంపించండి, మీ క్యాంపస్లోనే ఉంది బాల్ వికాస్ అని చెప్పి ఇంటింటికి వెళ్తే దాదాపు ఒక 20-30 మంది పిల్లలు అందరూ కలిసి వాళ్ళతో బాల్ వికాస్ స్టార్ట్ చేసి ఒక 6 నెలలు కూడా కాలేదు, 6 నెలలు అయిందో లేదో తెలియదు మరి, అప్పటికే ఇంత మంచి ప్రదర్శనలు చేస్తున్నారు. 1 ఇయర్ అయింది, ఇంత మంచి బాల్ వికాస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు. ఈ జీపీఆర్ఐ ఒకటే కాదు, మన కొండాపూర్ తీసుకోండి, ఎల్ఎన్టీ తీసుకోండి, ఇంకెక్కడైనా ఈ బాల్ వికాస్ సెంటర్స్ కొంచెం ఓల్డ్ అయినా వచ్చే పిల్లలు మాత్రం కొత్త వాళ్ళు, పేరెంట్స్ కొత్త వాళ్ళు. సో మీ అందరికీ స్వామి మీద ఉన్న నమ్మకం, స్వామి మీద ఉన్న ప్రేమ
తప్ప వేరే ఏది మీరు మీ పిల్లల్ని స్వామి దగ్గరికి బాల వికాస్ సెంటర్స్కి పంపించలేరు. సో మీకందరికీ స్వామివారి అనుగ్రహ ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలని స్వామివారిని ప్రార్థిస్తూ, బాల వికాస్ ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా జీపీఆర్ఎస్ సెంటర్ అయి తీసుకుంటే ఇదంతా ఇంతకుముందు పిల్లలు చాలా చెప్పారు, త్యాగము అది ఇది అని. ఇదంతా గురువుల యొక్క త్యాగమే. ఇప్పుడు చూడండి ఎంతమంది గురువులు, ఒక 20-25 మంది గురువులు ఒక 100 మంది పిల్లలతో ఇంత చక్కటి ప్రోగ్రాం చేశారు. ఎలా చేశారు? వాళ్ళు పేరెంట్స్ దగ్గర ఒక నయా పైసా తీసుకోలేదు. ఎక్కడనో పెద్ద ట్రస్ట్, సెంట్రల్ ట్రస్ట్ కానీ, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్వార్టర్స్ కానీ, సెంట్రల్ ట్రస్ట్ అని ఏమి ఉండదు. ఇంతకుముందు ఒక అబ్బాయి చెప్పారు బాల వికాస్లో సిఓడి అని. వాళ్ళు కోరికలపై అదుపు పెట్టుకొని వాళ్ళు సేవ్ చేసుకునే డబ్బులతో ఈ పిల్లలకి కావాల్సిన కాస్ట్యూమ్స్ కానీ, వాళ్ళకి కావాల్సిన స్నాక్స్ కానీ, అవన్నీ వాళ్ళ చేతి నుంచి, వాళ్ళు స్వామి మీద ఉండే ప్రేమ, స్వామి మీద ఉండే భక్తి అనేది మనం చూడాలంటే మన బాల వికాస్ గురువులోనే చూడొచ్చు. సో ఇది ఇంత చక్కటి బాల వికాస్ కార్యక్రమం అవుతుందని మీరందరూ గుర్తించి మీ పిల్లల్ని పంపిస్తున్నందుకు చాలా చాలా సంతోషం. బాల వికాస్ గురించి స్వామి ఎప్పుడు పిల్లలు ఐ థింక్ అలసిపోయి ఉంటారు, వాళ్ళకి చెప్పలేను. నేను మొత్తం ఒక 5 minutesలో క్లోజ్ చేస్తాను. పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఆకలి అవుతుంటుంది, చాలా దూరం వెళ్ళే అవసరం కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి పిల్లలకి స్వామి 3 చెప్పారండి, ఏబిసి ఆఫ్ లైఫ్. ఐ థింక్ ఐ కెన్ లీవ్ ఇట్ టు గురూస్. ఫస్ట్ ఏబిసి ఏంటండి? వావ్, వెరీ నైస్. ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్. ఐ థింక్ Group 3 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, గురువుని అడగక్కర్లేదు, Group 3 పిల్లలు చెప్పేస్తారు. ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్, దట్ ఈస్ 1 ABC. వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ ABC? అవాయిడ్ బ్యాడ్ కంపెనీ. చాలా చాలా ముఖ్యం. పెద్దవాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి పిల్లలకి నేర్పించేది ఇదే. మేము బాల వికాస్లో కొత్తగా ఏం చెప్పం. అవాయిడ్ బ్యాడ్ కంపెనీ. ఎలా తెలుస్తుంది వీళ్ళకి? బాల వికాస్కి రానివ్వండి, అన్ని నేర్చుకుంటారు. వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ ABC నానా? టఫ్ అనా? అయిపోయింది కదా. అవాయిడ్ బ్యాడ్ కంపెనీ అయిపోయింది. అవాయిడ్ ఆల్వేస్ బీ కేర్ఫుల్ అయిపోయింది. నో. స్వామి దగ్గరికి పెద్దవాళ్ళు వచ్చినా పిల్లవాళ్ళు వచ్చినా స్వామి చెప్పేది ఒక విషయం, ఆల్వేస్ బీ చీర్ఫుల్. ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండాలి. కృష్ణ పరమాత్ముడు కూడా సంతుష్ట సతతం యోగి యథాత్మా దృఢ నిశ్చయ. ఆనందంగా ఉండడం బాల వికాస్లో ప్రప్రథం. గురువులు కూడా ఆనందంగా ఉంటారు. ఎప్పుడైనా చూసారా గురువులు ఇలా? స్వామి ఇంకా డైరెక్ట్గా చెప్పేవాళ్ళు, క్యాస్టర్ ఆయిల్ ఫేస్ పెట్టుకోవద్దండి, ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండండి అని. పెద్దలకు వస్తుంది, పిల్లలకు వస్తుంది. సో ఈ 3 ABCs ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ వాట్ వి టీచ్ ఇన్ బాల వికాస్, నథింగ్ బిగ్. ఇంకా ఏం చెప్తారు? కొత్త పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఎప్పుడు స్వామి పిల్లలకి చెప్పడానికి, ఇప్పుడు చూశారు కదా పద్య సూక్తులు, చిన్న లైన్స్, చాలా నిగూఢమైన అర్థం ఉండే తత్వాన్ని 4-3 చిన్న సూక్తుల్లో చెప్పేస్తారు. 4 లైన్ల కన్నా ఎక్కువ ఉండదు ఒక సూక్తి. ఇంకోటి చిన్న కథ. ఎప్పుడు స్వామి చెప్పేది ఒక చిన్న కథ. సో నానా సాయిరామ్, యూ హ్యావ్ టు బీ calm, right? Let elders listen. If you are getting bored, go back and play. No problem. Go back. So చిన్న కథల్లో ఏముంటుంది అని చెప్పడానికి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడానికి ఒక చిన్న కథ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. The children, you can also listen. I think your Bal Vikas ma'am teaches చిన్న కథas. Yes. Okay. So this చిన్న కథ is very small, very చిన్న really. ఒక ఊళ్ళో ఒక వ్యాపారస్తుడు ఉండేవాడు. ఆయన చాలా వ్యాపారం చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఒక ఎడారి ప్రాంతంలో ఉండే మనుషులు తను ఒక ఒంటె కొనుక్కోవాలనుకుంటాడు. హీ వాంట్స్ టు బై క్యామల్. ఒక ఒంటె, ఒక బాగా ధనవంతుడి దగ్గర ఈ ఒంటె కొనుక్కుంటాడు. ధనవంతుడు ఒంటె కాబట్టి ఆ ధనవంతుడు ఒంటె మీద మంచి వస్త్రాలు వేసి దాంట్లో కూర్చోవడానికి దాని మీద పెట్టి మంచి ఒంటెని ఈ రైతుకో బిజినెస్ చేసుకునే వాడికి అమ్మేస్తాడు. ఈయన తెచ్చుకుంటాడు. కొత్తగా వచ్చింది కదా ఒంటె ఇంటికి, వాడి పని వారికి చెప్తారు. ఈ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆ పని వాడికి చెప్తాడు, కొత్త ఒంటె వచ్చింది మనకి ఇవాళ, క్యామెల్ వచ్చింది, దీన్ని బాగా క్లీన్ చెయ్యి, సబ్బెట్టి కడిగేసి మంచి కొత్త దానిలా చెయ్యి అని చెప్తాడు. సరే, ఆ బట్టలన్నీ తీసి
స్నానం చేయిద్దాం క్యామల్ కని వెళ్తాడు. ఆ బట్టలు తీసేటప్పుడు ఆ బట్టల నుంచి ఒక చిన్న మూట పడుతుంది కింద. ఈ మూటలో ఏముంది అని చూస్తాడు. ఆ మూటలో తెరిచి చూస్తే ఆ అబ్బాయికి విచిత్రంగా మణిమాధుర్యాలు అన్నీ కనిపిస్తాయి. నవరత్నాలు, మాణిక్యాలు, అన్నీ జిగేలు మన మంచి ఆభరణాలు. ఆ పనివాడికి చాలా ఆశ్చర్యం అవుతుంది. అరే ఇంత నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారా వీళ్ళు, ఇన్ని మనులన్నీ ఉన్నాయి, అయినా మనకెందుకు, మన యజమానికి వెళ్ళి చెప్పాలి అని ఇమీడియట్లీ ఈ గోస్ టు ది ఓనర్ ఆఫ్ దట్ హౌస్ అండ్ ఈ షోస్ దిస్. ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని అంటే, ఓ ఇవన్నీ ఉన్నాయా, నేను ఒంటె కొన్నాను కానీ ఈ మనులు మాధుర్యాలు మనం కొనలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ మనం ఎవరితో కొన్నామో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాము అంటాడు. అంటే అప్పుడు ఆ పనివాడు అంటాడు, లేదు 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 లేదు, మీరు ఎలాగో ఆయనకు తెలియదు దీంట్లో ఉన్నట్టు, మీరే ఉంచుకోండి, మనం ఒంటె కొన్నాము, ఒంటెతో పాటు ఏమొచ్చిందో అది మనకు వచ్చినట్లే, మీరే ఉంచుకోండి, వారికి ఎందుకు ఇస్తారు అని అంటాడు. అప్పుడు ఈ ఓనర్ అడుగుతారు, మరి చూసింది నువ్వు కదా, నువ్వే ఉంచుకోవచ్చు కదా, నాకెందుకు వచ్చి చెప్పావు యజమానికి, దాంట్లో మనులు ఉండేది తెలియదు, మాణిక్యాలు ఉండేది తెలియదు, నీకు దొరికాయి, నువ్వే ఉంచుకోవాల్సింది, నాకెందుకు చెప్పావు అంటే, లేదు లేదు లేదు, నేను చాలా నిజాయితీ పరుణ్ణి, నాకు లాయలిటీ చాలా ఎక్కువ, మీరు పెద్దవాళ్ళు, మీ కింద పనిచేసేవాడిని, నేను అలాంటి పనులు ఎప్పుడు చెయ్యను, నాకు నిజాయితీ చాలా ముఖ్యం. అంటే ఈ ఓనర్ చెప్తాడు, మరి నీకే నిజాయితీ ఉంటే నాకు ఉండొద్దారా, నేను ఈ నగలు కానీ తప్పకుండా ఎవరి దగ్గర కొన్నానో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇస్తాను అంటాడు. సరే పెద్దవాళ్ళు మీ ఇష్టం, మీరు డిసైడ్ చేయండి. ఈయన ఈ నగల మూట తీసుకొని ఎవరితో ఒంటెని కొన్నాడో వారి దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఆయన చెప్తాడు, అవునవునవును, నేను ఈ నగలన్నీ ఎక్కడ పోయాయా అని వెతుకుతూ ఉన్నాను, మీరు ఎంత నిజాయితీ పరులండి, నా దగ్గరకు వచ్చి ఇస్తున్నారు, ఈ లోకంలో ఇలాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు చూడలేదు నేను అని అంటాడు. అని చాలా సంతోషపడతాడు, ఇలా ఇన్ని నగలు ఇచ్చాడేంటి అని చాలా ఈ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. సో ఆయన చెప్తాడు, మీరు ఉంచుకోకుండా నాకెందుకు ఇచ్చారండి అని. లేదండి పర్వాలేదు, మీరు మీరు తీసేసుకోండి, మా ధర్మం మాది అని చెప్తారు. సరే సరే, మీరు ఇంత నిజాయితీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ నగల్లో నుంచి ఒక 2 నగలు మాత్రం నీకు ఇస్తాను, తీసుకో అంటాడు. అంటే లేదు నాకు అవసరం లేదండి, పర్వాలేదు, నాకు అవసరం లేదు, లేదండి మీరు తప్పకుండా తీసుకోవాలి అంటాడు. అప్పుడు ఈయన చెప్తాడు, నేను ఆల్రెడీ 2 మనులు మాణిక్యాలు తీసుకున్నానండి అని చెప్తాడు. ఈ ఓనర్కి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు. ఆయన సంచి అంతా వెతుకుతాడు, ఏమీ తీసుకోలేదు, ఒక్క మనీ లేదు, మాణిక్యం లేదు, ఆయన ఏం ముట్టుకోలేదు. ఏమండి నేను చూసుకుంటున్నాను, దీంట్లో ఏం ముట్టలేదు, మీరు నేను పెట్టినవన్నీ ఉన్నాయి, మీరేవో 2 మనులు ఆల్రెడీ తీసుకున్నామంటున్నారు, ఏం తీసుకున్నారు మీరు అని. అంటే 2 మనులు ఎప్పుడో తీసుకున్నానండి నేను. ఒకటి నిజాయితీ అనే మణి, వజ్రం వైడూర్యాల కన్నా చాలా ముఖ్యమైనది నిజాయితీ. ఈ ఇన్సిడెంట్ నుంచి మీ దగ్గర ఒంటె కొన్నప్పటి నుంచి నేను కొత్తగా నేర్చుకున్నది, నా పనివాడి నుంచి, నా నుంచి, ఈ సందర్భం నుంచి నేను నేర్చుకున్నది ఒక మనీ నిజాయితీ. ఇంకొకటి, మీరు ఏవో 2 వజ్రాలు వైడ్యాలు తీసుకోమన్నారు, అది కూడా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నాకు ఆత్మాభిమానం అంటే చాలా ముఖ్యం. ఆత్మాభిమానము, నిజాయితీ, ఇవి 2 ఆ 2 మనులు నేను తీసుకున్నాను ఆల్రెడీ, సో నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు అని చెప్తా. సో ఈ కథ చెప్పి స్వామి ఏం చెప్పేవారంటే, మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఎప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళే ఉండేవారు, నిజాయితీ, ఆత్మాభిమానం. ఇప్పుడు పిల్లలు చేసిన పద్యసూక్తుల్లో చేసిన డ్రామాస్ అన్నీ కూడా నిజాయితీ, చెప్పినట్లు చేస్తారా. ఇవి యాజ్ పేరెంట్స్ హౌ యూ కెన్ సపోర్ట్ బాల్ వికాస్. మీరు పిల్లల్ని పంపిస్తున్నారు, చాలా సంతోషం, చాలా 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 వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ దట్ యు ఆర్ సెండింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్ టు బాల్ వికాస్. అనదర్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఎంకరేజ్ ద చిల్డ్రన్. ఏం నేర్చుకున్నారు నాన్న బాల్ వికాస్లో, ఇవాళ వెళ్ళొచ్చావు, సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చావు, ఏం నేర్చుకున్నావు, ఓ ఈ శ్లోకం నేర్చుకున్నావా, బాగుంది, వెరీ గుడ్, జస్ట్ స్పీక్ టు దెమ్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ దాట్. దెన్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ try to see what we do in our house and your home is aligned with what they are learning. వాళ్ళు బాల వికాస్లో ఒకటి నేర్చుకొని వచ్చి ఇంట్లో ఇంకొకటి అవుతుంటే వాళ్ళు కొంచెం ఒక చూపించారు కదా, ఒక అబ్బాయి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు, అలానే ఒక డ్రామాలో చూపించారు. సో వాట్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ ఇన్ బాల వికాస్ అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ హోమ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అలైన్, వాళ్ళకి చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది. ఓకే, నేను మా గురువు చెప్పింది, మా అమ్మ నాన్న చెప్పింది ఒకటే,
దీన్ని పాటిస్తే సరిపోతుందని. అమ్మ నాన్న చేసేది ఒకటి, ఇంట్లో చాలా మంది పెద్దవాళ్ళు అంటారు మా మాట వినట్లేదండి పిల్లలు, మా మాట వినట్లేదండి పిల్లలు అని. సో స్వామి ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, పిల్లలు మీ మాట వినరు, పిల్లల్ని మేము చెప్పినట్లు చెయ్యండి అని చేస్తే చెయ్యరు. దే ఆర్ వెరీ కీన్ లెర్నర్స్, దే అబ్జర్వర్స్. మనం ఏం చేస్తున్నారో చూసి నేర్చుకుంటారు, మనం చెప్పింది విని నేర్చుకోరు, మనం ఏం చేస్తున్నామో అని అబ్జర్వ్ చేసి నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి మనం ఇంట్లో చేసే పనులు, స్వామి బాల్ వికాస్లో పిల్లలకి నేర్పించే మాటలు రెండు అలైన్ అయి ఉన్నాయనుకోండి, బాల్ వికాస్ పిల్లలు చాలా 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 విషయాలు నేర్చుకుంటారు. వాళ్ళు తప్పకుండా వాళ్ళు ఎదిగినాక ఒక పెద్ద సొసైటీకి మంచి మాణిక్యాల్లా తయారవుతారు. దాంట్లో ఏమాత్రం సందేశం లేదు. ఇప్పుడు కొంతమంది స్ఫూర్తికాస్ మామ్ ఈజ్ హియర్, దేర్ ఆర్ సమ్ అదర్ చిల్డ్రన్, వాళ్ళు గ్రూప్ 3 సర్టిఫికేట్ తీసుకున్నారు, డిప్లొమా సర్టిఫికేట్. దట్ ఈస్ దే హ్యావ్ కమ్ టు క్లాసెస్ ఎవ్రీ వీకెండ్ ఫర్ 9 లాంగ్ ఇయర్స్. ఎవరైతే పేరెంట్స్ని గ్రూప్ 1లో జాయిన్ చేశారో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, గ్రూప్ 3లో పాస్ అయిన పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల్ని ప్రతి వారం, వాళ్ళు కూడా ఇంటర్మీడియట్ చదువుకున్నారు, 10th చదువుకున్నారు, ఫస్ట్ ర్యాంక్లు వచ్చాయి, ఐఐటీలో అడ్మిషన్స్ వచ్చాయి, వాళ్ళు కూడా కరాటే నేర్చుకున్నారు, వాళ్ళు కూడా ఫుట్బాల్ నేర్చుకున్నారు, వాళ్ళు కూడా 100 చేశారు. కానీ బాల వికాస్కి 9 సంవత్సరాలు వచ్చాయి. దట్ మేక్స్ సచ్ అ బిగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దర్ లైఫ్స్. ఫర్ ద రెస్ట్ వాళ్ళు 9 సంవత్సరాలు వచ్చారు కదా, 90 ఏళ్ల వరకు వాళ్ళు నీతి నిజాయితీని పట్టుకునే పెరుగుతారు. అది ఏదో బాల వికాస్ గురువులు చెప్పినారని కాదు. 9 సంవత్సరాలు వాళ్ళు బాల వికాస్కి వచ్చారంటే 9 సంవత్సరాలు స్వామి చింతలో ఉన్నట్టు. అంత మంచి సత్సంగం ఇంకెక్కడ దొరకదు. బాల్ వికాస్, కమింగ్ టు బాల్ వికాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సిట్టింగ్ అట్ ద ఫీట్ ఆఫ్ అవర్ భగవాన్. అది ముఖ్యం మనకు. సో సమయం లేదు, ఇంకెప్పుడైనా పేరెంటింగ్ లాంటిది పెట్టుకుందాం. పెద్దవాళ్ళు తల్లిదండ్రులకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఆన్సర్స్ మనం తీసుకోవచ్చు, చిన్న సెట్టింగ్ అయితే. ఇప్పుడు పిల్లలు కూడా ఆకల్లో ఉంటారు కాబట్టి ఇక్కడ ఆపేస్తాను. అందరికీ గురువులకి మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్స్, యు హావ్ డన్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. థ్యాంక్ యూ. మే స్వామి బ్లెస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, all the children, all the volunteers. You have done a great job, including you guys. Sai Ram, good job. Sai Ram. Thank you, Harnath uncle, for your thoughtful and inspiring words. We now invite our Gachipoli Samiti Bal Vikas Coordinator Jawahar Lakshmi Aunty to do the vote of thanks. అందరికీ సాయిరామ్ అండి. ఎక్కువ టైం తీసుకోను. ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ప్రాక్టీస్కి మెయిన్ ఎస్పెషలీ పేరెంట్స్ ఎంత ఎండలు ఉండినా కూడా ఎంతో ఓపిక చేసుకొని, ఏ టైం మేము ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క టైంకి పిలిచేవాళ్ళం పేరెంట్స్ని. చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, నైట్ 9 o'clock మెసేజ్ పెట్టేవాళ్ళం, మార్నింగ్ 10 o'clock అలా కావాలి అని. అంత ఎండల్లో కూడా తెచ్చినందుకు పేరెంట్స్కి, ఆ పిల్లలకి, పేరెంట్స్లో ఇంట్లో ఎన్నో ఫేస్ చేస్తూ వస్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్. అండ్ గురూస్, ఎస్పెషలీ గురూస్, వాళ్ళది అంటే ఐఎమ్ ఆల్సో గురు, కానీ వాళ్ళవన్నీ వదులుకొని ఇయర్కి 2 times అండి మేము ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాం. నవంబర్లో స్వామి బర్త్డే చేస్తాం. ఎస్పెషల్గా ఇదైతే మాత్రం ఓన్లీ ఫర్ బాల్ వికాస్ చిల్డ్రన్. 5 days ప్రోగ్రామ్స్. పేరెంట్స్ ఎంత సపోర్ట్ చేశారంటే, ఆ సపోర్ట్ మాకు ఉండడం వల్లే మేము ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసుకోగలిగామండి. ఇంకా రేపటిది ఒకటి ఉంది, నారాయణ సేవ. నాకు తెలిసి పేరెంట్స్ అందరూ చేయడానికి ఒప్పుకున్నారు, పిల్లలతో చేయిస్తారు. ఈ 5 రోజులు మనం బాల్ వికాస్ పిల్లల ద్వారానే ప్రోగ్రామ్స్ చేయించాం. సో ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ద పేరెంట్స్, చిల్డ్రన్ అండ్ గురూస్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ బ్యాక్ ఎండ్లో చేసిన వాలంటీర్స్. చాలా కష్టపడ్డారు. వాళ్ళ పేజెస్ ఎవరికి కనిపించవు, బట్ దే హ్యావ్ డన్ అ లాట్ ఆఫ్ వర్క్. ఎంత కష్టపడ్డారో ఈ ఎండల్లో మనకే తెలీదు. స్టేజ్ వేసి ఇచ్చేసారు, అదే మనకు కనిపిస్తుంది స్టేజ్. బట్ ఆ స్టేజ్ ఇక్కడికి రావడానికి వాళ్ళు చేసిన కష్టం, ప్రోగ్రామ్స్ స్కిట్స్ చేయడానికి వెనకాతల పేరెంట్స్ చాలా మంది వాలంటీర్గా వచ్చి చేశారండి. ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ద పేరెంట్స్. చేయలేని వాళ్ళకి కూడా థ్యాంక్స్ అండి, ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ సపోర్ట్ చేశారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. థ్యాంక్ యూ స్వామి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ అండి. సాయిరామ్. ఇప్పుడు మా బ్రహ్మార్పణం చెప్పుకుందాం. ఓ
जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे शिव जना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आल्पबान्धवा ओम जय जगदीश हरे पिता गुरुदेव मरियंतयुनीरे स्वामी मरियंतयुनीरे नाथ ब्रह्म जगन्नाथ नाथ ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्राशयना ओम जय जगदीश हरे ओंकार रूपाय शिव साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल हारति अंगो मंगल हारति अंगो मंगल गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। సాయి మాట సకల సౌభాగ్యముల మూట సాయి దృష్టి పారిజాత వృష్టి సాయి మాట సకల సౌభాగ్యముల మూట సాయి దృష్టి పారిజాత వృష్టి సాయి చేయి తల్లి ప్రేమలో పలిహాయి ఉన్న మాట ఉన్న మాట తెలుపుచున్న మాట సత్యమైన మాట సాయి మాట ఉన్న మాట తెలుపుచున్న మాట సత్యమైన మాట